My name is John Basco. So I see about 30 people here. So I welcome each of you for this conference. And today the topic that I'm going to talk about is on quantum computing. So maybe in Tamil and English we can have a mix of both so that it's easy for us to understand. So if you can pay attention for the next 30 minutes, you can gain a whole lot of idea about what quantum computing is. The topic is quantum computing for medical imaging. We will focus about how quantum computers can be focused for medical imaging only towards the end, right? The reason why I'm keeping it towards the end is the first 30 minutes let's talk about what quantum computing is so that you can get a basic understanding of what it is, right? So fundamentals puriyirapla I will take it through, right? So the word எத்தனை பேர் quantum என்றத கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? You can raise your hand. Okay, around 10% that I can see, right? The remaining 90% is not aware. அப்படிங்கும்போது it is high time that we are aware of what a quantum computer is. The reason is, you all know today the domination is at AI side, right? Artificial intelligence is dominating everything. Even Joshua, I met, I think he is your senior. Joshua is a full stack person. What I was telling him this morning is, currently everything is getting replaced with AI. AI எல்லாத்தையுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணுது. அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபுல் ஸ்டாக் படித்தாலும் சரி, சைபர் செக்யூரிட்டி படித்தாலும் சரி, டேட்டா பேஸ் படித்தாலும் சரி, டேட்டா சயின்ஸ் படித்தாலும் சரி, எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு பி ரீப்ளேஸ்ட் பை ஏஐ. வென் ஐ சே ரீப்ளேஸ்ட் பை ஏஐனா, ஏஐ வில் டூ திஸ் ஜாப். ஸோ நம்ம உட்காந்துட்டு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மு, ஒரு பேக் அண்ட் கோட் நோட் ஜேஎஸில் எதை பண்ணிட்டு இருந்தாலும், இல்லை ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும், எவ்ரி ஒர்க் நவ் AI can do it. You all would have seen ChatGPT, right? ChatGPTல போய் நிறைய பேர் நிறைய கேள்வி கேட்டு நிறைய ஆன்சர்ஸ் வாங்கியிருப்பீங்க. ஸோ அதோட நிறுத்திக்கல AI. ரியல் வேர்ல்டில் நாங்கள் என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிட்டு இருந்தோமோ இன்றைக்கி நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறதே இல்லை. சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் நவ் இஃப் யூ கோ அண்ட் கிளைம் ஐ கேன் டூ ப்ரோக்ராமிங் இன் பைத்தான் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெளியில் போய் நில்லுங்கன்றவாங்க. கேட் கீப்பர் கூட இடம் இருக்கும், ப்ரோக்ராமர்ஸ்க்கு இடமே இருக்காது. The reason for me to put forward such a hard statement, right? நம்மலாம் MCA ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கோம். ஸோ ப்ரோக்ராமிங் இல்லைன்னா நம்மளோட ஃப்யூச்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்றத நினைக்காம try to adapt to AI. And the reason why I am telling AI is, can move on to the next slide, sir. Why I am telling AI-க்கு மூவ் ஆகணும் இம்பார்ட்டன்ஸ்னா, இன்றைக்கி எடுக்கிற டாப்பிக்கும் ஏஐக்கு என்ன சம்மந்தன்றதை you will see. இன்றைக்கி இருக்கிற ஏஐ வந்து நீங்களாம் அந்த you would have seen this movie called Endiran, right? Endiran. There was a 2.0 version as well, the robot, Leah. 2.0 version as well you would have seen. So the first version versus the second version, you see an advanced robot, 2.0. You will see this bird kind of robots and things like that. So all of those are artificial intelligence at a high level. Inniki whatever we have is AI, only AI. Tomorrow we will get into ASI, artificial super intelligence. The final stage is artificial general intelligence, which is AGI. So AGI achieve பண்ணனும்னா நம்ம கிட்ட தேவையான கம்ப்யூட் இல்லை, நம்ம கிட்ட தேவையான ப்ராசஸிங் ஸ்பீட் இல்லை. இன்றைக்கே நீங்கள் வந்து ChatGPTல போய் ஒரு கேள்வி கேட்டால் sometimes it responds very fast, sometimes it starts to think, இல்லையா? It thinks and lets you know. So அப்படிங்கும்போது when we say artificial intelligence, that should respond at the speed of human. நம்மக்கிட்ட தான் ஒரு கேள்வி கேட்டு நம்ம சொல்கிறதுக்கு மேபி ஏதாவது தயங்குவோமே தவிர, பட் நம்ம மூளை இன்ஸ்டன்டேனியஸாக ப்ராசஸ் பண்ணிவிடும் ஒரு விஷயத்தை. ஸோ வி வாண்டட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல்சோ டு பி இன் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஹியூமன். நம்மளோட மைண்ட் பவருக்கு வரணும். அப்படின்னுங்கும்போது இன்றைக்கி அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை. அதனால தான் எல்லா மெமரி எல்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க, இட்ஸ் ப்ரைஸஸ் ஆர் கோயிங் அப். இன்றைக்கி லேப்டாப்ஸோட விலையெல்லாம் அதிகமானது காரணம் என்னென்னா, அந்த ரேம் எல்லாம் நம்ம 1GB 2GB 16GB 32GB யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி எல்லாமே ஏஐ கம்பெனிஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்மக்கிட்ட. அதனால தான் லேப்டாப் ப்ரைஸஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்படி ஆனாலுமே ஸ்பீடு பத்தலை, மனுஷனுடைய ஸ்பீடுக்கு திங்க் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த இடத்துல தான் குவாண்டம் இஸ் கம்மிங் இன் டு பிக்சர் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் ஏஐ get into AGI. So artificial intelligence will become artificial super intelligence and general intelligence only with the help of quantum. Without quantum, AI will not be, AI goal will never be achieved. So it is high time that we all start focusing on what quantum is, right?
ஸோ அதில் என்ன போட்டிருக்கிறேன்னா the first point is speed, right? Why do we need quantum computers? The first reason is speed of processing. Of course, when it comes to speed, the other things happen. The 0.2, 3, 4, whatever that I am talking about, once speed வந்துடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லதும் ஆகும் கெட்டதும் ஆகும். ஸோ இன்றைக்கி சைபர் செக்யூரிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா we have an algorithm. சைபர் செக்யூரிட்டி என்ன ப்ரொடெக்டிங் எ டிஜிட்டல் அசர்ட், ரைட்? அதை வந்து ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி போட்டு லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ யாராவது ஒரு ஹேக்கர் வந்து அதை ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அது ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஆகும் இல்லையா? எடுத்தோன்னே சாவி கையில் கொடுத்துட்றதில்ல. தே வில் டேக் சம் டைம் டு டீக்ரிப்ட் இட். அண்ட் அந்த டைமில் வி கேன் ஐடென்டிஃபை சம்படி இஸ் ட்ரைங் டு ஹேக் அப்படின்றது தெரிய வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். பட் ஒன்ஸ் குவாண்டம் இஸ் இன் டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கர், குவாண்டம் வரும்போது நம்ம கைக்கு மட்டும் வராது. எப்படி ஏஐ நம்ம கைக்கு மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் ஃபார் எவ்ரிபடியோ, அது மாதிரி குவாண்டம் வில் ஆல்சோ பி இன் எவ்ரிபடிஸ் ஹேண்ட். அப்படிங்கும்போது இந்த டீக்ரிப்ட் பண்ணுறதெல்லாம் இட் கேன் ஹேப்பன் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி. இஃப் யூஆர் ஆல் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ மீன் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ வுட் ஹவ் நோன் லாட் ஆஃப் ஆர்எஸ்ஏ அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர் ஃபேக்டரைசேஷன் ஒரு விஷயம் இருக்குது. 2 ப்ரைம் நம்பர் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது தான் அல்காரிதம். மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரிப்டோகிராஃபி அல்காரிதம்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் இட். ஸோ அதெல்லாம் மனுஷனால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது, அந்த ப்ரைம் நம்பர் ஃபேக்டரைசேஷன்லாம் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. It will, of course, it's possible, but it will take a long time. But whereas with the help of AI, with the help of quantum, all of this can be done at an instant point of time. So adanaala dhaan the improving cyber security indra point. Third is drug discovery. It's a very useful thing. You all must meditate on this. நம்மளுக்கு கொரோனா டைமில் வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம உலகமே பாதிக்கப்பட்டது இல்லையா? நம்ம உறவுகள் பல பேரை இழந்திருக்கோம் நம்ம. ஏன் அப்படின்னா கொரோனான்னு ஒரு நோய் வந்தோடனே அதுக்கு வேக்சினேஷன் இம்மீடியட்டாக கண்டுபிடிச்சாங்களா? டிட் இட் டேக் 1 year? 1 year மேலே ஆச்சு தான் நம்ம போட்டுற ஊசிலாம். ஸோ ஏன் அப்படின்னா ட்ரக் டிஸ்கவரின்றது வந்து ஒரு க்ரூஷுவல் திங். என்னென்னா ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிச்ச உடனே மனுஷனோட உடம்புல செலுத்த முடியாது. தே ஹவ் டு டேக் இட் ஃபார் அ ட்ரையல் பீரியட், see how the medicine reacts. அதுக்கப்புறமா தான் மனுஷன் மேலே வந்து செலுத்தி ட்ரை பண்ண முடியும். அது 1 year டைம்குள்ளார நிறையா பேர் இறந்து போயிட்டாங்க இல்லையா? we had a major loss. ஸோ இந்த ட்ரக் டிஸ்கவரியில் வந்து குவாண்டம்லாம் எங்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுதுன்னா, இது மாதிரி இந்த மருந்து வந்து மனுஷனுடைய உடம்புல போட்டால் இம்பேக்ட் ஆகுமா இல்லையான்றதை வந்து இந்த டியூரேஷன் ஆஃப் டைமை வந்து we can allow the quantum computer to test it. ஸோ அந்த மாலிக்யூல்ஸ் எப்படி இதோட போய் ரியாக்ட் ஆகும், இந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலாஸ்லாம் எப்படி ஆகும் உடம்புல அப்படின்றதெல்லாம் இட் வில் வெரி ஈஸிலி கால்குலேட். ஸோ அதனால தான் ட்ரக் டிஸ்கவரின்னு போட்டணும். ஸோ திஸ் இஸ் வை quantum computers. So here the first slide la potana you should understand what is the use of quantum computer. We'll move on. So inga potapla AI is going to comprehend with quantum is going to get the benefit from AI rendume. So AI nala quantum benefit agum. Yen appdi solrana quantum technology is not very easy for us to learn. எத்தனை பேர் இதில் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க? பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் யாருமே இல்லையா? கெமிஸ்ட்ரி யாருமே இல்லை. ஐ திங்க் எவ்ரிபடி இஸ் ஃப்ரம் த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட், ரைட்? நீங்கள் குவாண்டம்குள்ளே படிக்க போகும்போது யூ ஹேவ் டு ரீகால் ஆல் யுவர் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி, ரைட்? வாட் இஸ் அ ப்ரோட்டான், வாட் இஸ் அ நியூட்ரான், ரைட்? நீங்கள் எத்தனை ஷெல் இருக்குது, வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எத்தனை, எல்லாமே தெரியணும். ஏன்னா குவாண்டம் இஸ் டீலிங் ஒன்லி வித் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் our computer, right? Our computer is based on silicon, right? Chipset உள்ளார சிப் இருக்கும். Chips are all built using silicon, right? ஸோ சிலிக்கானில் நம்ம ப்ராசஸிங் பார்த்துருப்போம் எப்படின்னு. நம்ம பிஎஸ்சிலேருந்தே இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே படிச்சிருக்கோம். ஒரு மெமரியில் போய் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபைலை போட்டால் அது எப்படி உட்காருது, அது எப்படி ரீட் பண்ணுறோம், டெலீட் பண்ணுறோன்னு. வேறு குவாண்டமில் வந்துட்டு அந்த சிலிக்கான்னு படித்தோம் இல்லையா? சிப்பெல்லாம் சிலிக்கான்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சிலிக்கான்றது வந்து ஒரு கெமிக்கல், அது நம்மளுக்கு தெரியுமா? சாண்டோட இது கெமிக்கல் ஃபார்மில் தான் சிலிக்கான், விச் இஸ் SI, விச் இஸ் இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் எங்கே இருக்குன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா? நம்ம 12th பீரியாடிக் டேபிள் படிச்சிருப்போம். அதில் எங்கே சிலிக்கான் உட்காருதுன்றதே நம்மளுக்கு தெரியல. அப்படிங்கும்போது அந்த சிலிக்கானோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு ஒர்க் ஆகுறது தான் குவாண்டம். ஸோ விச் மீன்ஸ் நம்ம கிளாசிக்கலாக ஒர்க் பண்ணுற பிட்டு அதெல்லாம் இல்லை, அதோட கொஞ்சம் டெப்த் விச் வி வில் see in detail. ஸோ விச் மீன்ஸ் you will have to understand all those physics, all those mathematics. அண்ட் நம்மலாம் லாங் ஜேர்னி வந்துட்டோம் ஆல்ரெடி. பிஎஸ்சி ஒரு 3 வருஷம், அப்புறம் எம்சிஏ வந்துட்டோம். ஸோ ஃபார் us to recollect and then gain is going to be really challenging. ஸோ அங்கே தான் AI is going to help us, ரைட்? நம்மளுக்கு மூளையெல்லாம் இப்போ ChatGPT லோட் பண்ணிடலாம். ChatGPT கிட்ட கேட்டுக்கலாம், இதுக்கு எனக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்றத. ஸோ AI is going to help quantum
குவாண்டம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இப்போ குவாண்டம் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ரைட்டிங் எ கோட் ஃபார் யுவர் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே மூவ் பண்ணுங்கள், இந்த எலக்ட்ரான் அந்த அளவுக்கு எழுதணும். பட் நம்மளால் ரீகால் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் த டைம் பெர்மிட்ஸ், ரைட்? ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா we are going to use AI, right? இன்னைக்கு I was telling about this, maybe my voice is loud, right? I can talk like this, or should I stand here for the... Okay, I'll stand here. See, I was telling the other time, right? AI and quantum will help each other. So in today's world, when I said we don't write programs, right? That should have actually put you all into more amusement. நீங்களா கேட்டிருக்கணும் what will happen to our career. So today there is something called Agenetic AI, right? எத்தனை பேர் இதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க Agenetic AI? இதுக்காக கை தூக்கிடுங்க தயவுசெய்து. ஒருத்தர் தூக்கியிருக்கார், ஜோஷுவா. Yeah, there are 2-3 people who have known about Agenetic AI. தெரியலனா it is a danger sign for us. It's a critical danger sign. AI in the Agenetic AI is that, what is Agenetic AI now? Whatever humans we are programming, we no longer do that. Just the way we ask query or prompt to ChatGPT, we do that as part of our programming. You all know Visual Studio, VS Code. VS Code la code edipinga illaya? VS Code la we have a prompt. There we give some instruction and we create agent and skill, which I was talking to Joshua this morning, how to do that. Maybe we can have a conference session also on this, ma'am. We should do it. Panita, then it does the coding, whether it be Python, C++, C#, whatever it is. நீங்கள் அடிக்கிற லாஜிக் எல்லாமே it generates, it builds and it executes also. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தான் வேலை அப்புறம் படித்து முடிச்சுட்டு ஏஐ எல்லாம் பண்ணுதுன்னா, அது பண்ணுறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கரெக்டாக கொடுக்க தெரியணும் நம்மளுக்கு, ரைட்? அன்லெஸ் யூ நோ த ப்ரோக்ராமிங், யூ cannot give the correct set of instruction. And so I'm trying to relate, ரைட்? நம்ம குவாண்டம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் சொன்னாப்புல ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி மோர் இன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி வைஸ், விச் நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? அது கஷ்டமாக இருக்கலாம், பட் நம்மளுக்கு நார்மல் இங்கிலீஷில் கொடுத்துட்டு போயிடலாம். எனக்கு இந்த லாஜிக் பண்ணணும் அப்படின்றத கொடுத்தா ஏஐ இஸ் கோயிங் டு டூ த ப்ரோக்ராமிங். ஏஐயில் வந்து என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் குவாண்டம்னா, there's lot of softwares available. There is நம்ம C# ஒரு ப்ரோக்ராமிங் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது மாதிரி Q# ஒன்று இருக்குது, குவாண்டம் ஷார்ப் ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட். IBM has something called Qiskit. உங்களுடைய ஃபேவரட் பைத்தான் இஸ் சப்போர்ட்டட் ஃபார் குவாண்டம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஆல் திஸ் லாங்குவேஜஸ், you will be comfortable with the programming language, but the way of coding will be very difficult, and that is where AI is going to help you all. நீங்கள் ஏஐ கிட்ட போயிட்டு you can just give a spec telling that எனக்கு இப்படி ஒரு இது வேணும், மாடல் வேணும் அப்படின்னா AI is going to write the code for you. But it is your basic knowledge on quantum which you should have in order to give that instruction, right? We'll move on to the next slide. I'm not going to talk in detail about it, but the world is already ready, right? ஏஐன்றது வந்து ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எந்திரன் படத்தில் தான் பார்த்துருக்கோம். ஏஐலாம் யாரும் பார்த்ததில்லை. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் யூ வில் சி ஹியூமன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு யுவர் ஹவுஸ், ரைட்? லைக் ஹியூமனாய்ட் ரோபோட்ஸ் வெரி சூன் யூ வில் சி. ஆல்ரெடி யூஎஸில் வந்து தெருவில் வந்து அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இந்த ஹியூமனாய்ட் ரோபோட்ஸ் ஃப்ரம் Tesla has one, and Elon Musk has certain humanoids that are roaming around in the US. நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர். அந்த லெவலில் தான் இப்போ குவாண்டம் இருக்குது, விச் மீன்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் 5 years ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் ட்ரூ. இந்த நெக்ஸ்ட் 5 yearsல நீங்கள்லாம் you all would have been in the industry, you all will come into the industry, and at that time it will be super in case if you all know this. So adinala, that is the main purpose why we are having this session in this conference. You see Google, you see Microsoft, you see IBM, you see Nvidia, every company is investing in it, right? இது வந்து கதையா இருந்தா பெரிய ஆட்கள் வந்து they will not invest in millions, billions of dollars, right? That is something that I want to take off the camera. Probably once this session is over, I'll talk to you something. I don't want it to be recorded, but something true is happening in the industry. I will talk about it. அந்த ரைட் சைடில் பார்க்குறது இஸ் நத்திங் பட் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ உங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கை எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், எக்ஸ் டேஷ், ஒய் டேஷ், ஜெட் டேஷ் இப்படி தான் இருக்க போகுது. ஸோ அப்படிங்கும்போது இது ஒரு பெரிய பயத்தை உருவாக்கலாம் நமக்குள்ளார, இதெல்லாம் எப்படி நம்ம படித்து எப்படி பண்ண போகிறோன்னு. பட் யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் தட் ஃபியர். ஏன்னா எனக்கும் தெரியாது ஃபுல்லாக. ஐ ஆம் ஃப்ரம் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ், தட் இஸ் ஓகே. பட் ஃபிசிக்ஸ் இல்லாதவங்களும் இதை பிடிச்சிக்கிறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு ஏஐ ஹெல்ப் பண்ண போகுது இப்போ,
right? Definitely the mathematics எல்லாம் இருக்க போகுது நம்மளுக்கு, complex numbers, matrices, linear algebra, probability, vector spaces எல்லாம். The reason why we need that is, see, for example, I'll try to compare it with our classical computer. We have something called Boolean variables, right, which has values zeros and ones, right? So very similar to that, here it talks about, I was saying that quantum computer deals with subatomic particles. Subatomic particle can be anything, an electron, proton, எது வேணாலும் இருக்கலாம். So உங்க quantum computer first question you should ask is, what type of quantum computer it is? இப்போ நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டர்னா என்ன கேட்குறோம், டெல்லா, ஹெச்பியா, அது மாதிரி தான் பிராண்ட் தான் கேட்குறோம். பட் when you talk of quantum computer, you will ask what kind of quantum computer it is, whether it is electron based or is it trapped ion based, what எந்த பேசிஸ்ல இந்த quantum computer பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க will be the primary question. அதுக்கேற்றாப்புல தான் your programming will depend. ஸோ ஒரு கோடை எழுதி எல்லா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்லையும் ரன் பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோ சாத்தியமான ஒரு விஷயம் இல்லை. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். நம்ம கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர் பிட்டு தான் பேசுவோம் இல்லையா, பிட், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இங்கே என்னன்னா கியூ முன்னாடி போட்டுக்குங்க, கியூபிட், ரைட்? அங்கே பிட்டு, இங்கே QUBIT, இட்ஸ் கால்ட் கியூபிட். The only difference between a classical bit and a quantum bit, which is called qubit, is நம்மளுக்கு boolean variable பேசும்போது என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கலாம், zeros 1 இருக்கலாம், 1 0 இருக்கலாம், இல்லை 1 இருக்கலாம். Can it have both 1 and 0? நம்ம கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டரில் both 1 and 0 இருக்கும், ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் இருக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? பட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா you can have that third combination, both, it can have both ones and zeros, it can have both true and false. ஸோ அதை புரியறதுக்கு ஃபிசிக்ஸில் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது, எலக்ட்ரான் ஸ்பின் எல்லாம். பட் ஐ வில் டேக் அ கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள். இப்போ கிரிக்கெட்டில் ஐபிஎல்லாம் பார்க்குறோம். அப்போ அம்பையர் டாஸ் போடுறாங்க. அம்பையர் டாஸ் பண்ணும்போது காயின் டாஸ் ஆகிட்டு ஒன்று ஹெட்டு இல்லை டெயில் விழும் இல்லையா? ஹெட்டுனா ட்ரூன்னு வச்சுக்கலாம், டெயில்னா ஃபால்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டரில் இந்த ரெண்டு தான் காம்பினேஷன், ஹெட்டு இல்லை டெயில், ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ், 1 இல்லை 0 தான். பட்டு இந்த காயின் டாஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்குது இல்லை, போயிட்டு இருக்கும்போது ஏரில் இருக்கும்போது அதோடைய ஸ்டேட் 1 0 ஹெட்டா டெய்லா சொல்ல முடியுமா நம்மளால? ஸோ அந்த இடத்துல இட் இஸ் போத். இட் சேஞ்சஸ் ஸோ ஃபாஸ்ட் that you will not predict, but you will take that as one of the state. So at that state it will be both head and tail, it will be both 1 and 0, it's both true and false, அப்படி வச்சுக்கலாம். So that is the biggest advantage of quantum, right? I am coming, உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் எதுக்காக வேணும்னு சொன்னேன், ஸ்பீடு வேணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ நம்ம கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டரில் 1 0 தான் இருக்குது, ரைட்? வேறஸ் இங்கே it can have 1, it can have 0, and it can have both 1 and 0. So you are getting the third variable here, right? Third dimension கிடைக்குது நம்மளுக்கு. இதோட அட்வான்டேஜ் எங்கன்னு சொல்கிறேன். Say for example, there is a salesman, okay? இங்கே ஒரு சேல்ஸ்மேன் நிற்கிறார். அவர் இங்கே இருந்து, சேல்ஸ்மேன் இங்கே இருந்து திண்டலில் போய் ஒரு பொருளை விற்கணும், இன்னொன்று பன்னீர்செல்வம் பார்க் போய் ஒரு பொருளை விற்கணும். அப்படின்னுங்கும்போது அவர் ஃபாஸ்ட்டாக விற்கணும்னா என்ன பண்ணணும், எது பக்கமாக இருக்கோ அங்கே போய் விற்கிறது தான் கரெக்ட் இல்லையா? அது எப்படி கண்டுபிடிப்பார்? ஃபஸ்ட்டு காலேஜ்லேருந்து திண்டல் போய் பார்ப்பாரு, என்ன திண்டல் போய் பார்த்துட்டு அதோட டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிக்குவாங்க. அப்புறம் இங்கேருந்து பன்னீர்செல்வம் பார்க் போயிட்டு அதோட டிஸ்டன்ஸ் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. Then you will compare which one is shorter, right? Which one is shorter னு பார்ப்போம். அந்த இதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத், கரெக்டா? புரியுது இல்லையா? ஸோ யூ ஆர் யூசிங் 3 திங்ஸ். உங்க இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், அப்புறம் ரெண்டாவது இடத்துக்கு போகிறோம், அப்புறம் தான் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டரில் நடக்குது. ஏன் அப்படின்னா நம்மகிட்ட 2 தான் இருக்குது, 1 0 தான் இருக்குது. ஸோ 1ல் ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணிக்குவோம் இந்த டிஸ்டன்ஸை, 0ல் இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். பட் வேற குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரில் we have 3 things, right? ஸோ ஒரே பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் it can go to one place, the second place, and the third variable use பண்ணி you can compare it. You got it, right? So the speed, எவ்வளோ ஸ்பீடாக ப்ராசஸ் பண்ண முடியுது பாருங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ரைட்? ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்தோட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், if you can gain so much of speed, then imagine if you are processing trillions of processes, how much of speed it can generate. So இதுதான் biggest advantage of quantum, and I was talking about qubit. So
1 0 அதெல்லாம் பேசுகிறோம் இல்லையா. ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர், ஒரு பூலியன் வேரியபிள்னு டிக்ளேர் பண்ணால் இட் வில் ஹேவ் ட்ரூ வேல்யூ, ரைட்? டிபெண்டிங் ஆன் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இட் வில் ஹேவ் ட்ரூ வேல்யூ, தென் யூ கேன் செட் இட் டு ஃபால்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். இங்கே டிஃபால்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you had studied physics you will understand, if it's a electron based quantum computer இருந்தால் எல்லா எலக்ட்ரானுமே கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னா நார்மல். இப்போ நான் வந்து ஒரு நார்மல் ஜான் போஸ்கோ இங்கே இருக்கிறேன், ஏன்னா யாராவது வந்துட்டு இங்கே வந்து சீண்டுனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யாராவது வந்து என்னை பிடிச்சி தள்ளி விடுறாங்க இல்லை என்னை கோவப்படுத்துறாங்கன்னா ஐ வில் கெட் எக்ஸைட்டட் இல்லையா. ஸோ தட் பர்சன் அண்ட் மீ ஆர் நாட் த சேம். ஒரே ஆள் தான், பட் வீல் பிஹேவ் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் வே. கோவப்படுத்திடுறாங்க இல்லை யாரும் அடிச்சிடுறாங்கன்னா யூ வில் கெட் எக்ஸைட்டட், இஸ்ன்ட் இட்? ஸோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரான்லாம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும், அப்புறம் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கும் போகும், ரைட்? இது தான் 2 ஸ்டேட்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் தான் யூ கேன் ரெப்ரசென்ட். ஸோ த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். பட் அகெயின் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இஸ் நாட் டு ஸ்கேர் யூ, இஸ் ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் மோர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். பட் ஃபார் அஸ் நம்மளுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ண போகிறா? ஏஐ இஸ் கோயிங் டு கிவ் அஸ் அ பிக் ஹெல்பிங் ஹேண்ட் ஃபார் அஸ். We'll move on to the next slide. So இது classical processing and quantum processing you will understand. எங்களுக்கு சாத்தப்பன் சார் தான் வந்துட்டு 8085 8086 எடுத்தாங்க. அது சொல்லிக் கொடுத்த ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் மூவ், ஆடு, சப் எல்லாம் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. அதெல்லாம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் ப்ராசஸிங்கில், ரைட்? ரிஜிஸ்டர் இருக்கும், யூ கேன் மூவ், ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்டர் எல்லாமே. வேற குவாண்டம் ப்ராசஸிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா everything is a mathematical operator, right? அதே லாஜிக் தான், but it is going to be completely mathematical operator. We'll move on, sir. I think most of the points I covered நான் பேசிட்டேன் உங்களுக்கு, அதனால it will be easy for you to you can move on to the third point. இங்க classical computer uses 0 1, whereas quantum computer use 0 1 or both together. Tossing coin தான் நான் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொன்னேன் நான். ஸோ இதில் 2 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் எத்தனை பேர் இந்த செஷன் அட்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே கை தூக்குவீங்க. ஸோ அதில் வந்து என்னென்னு கேட்டால் நீங்களாம் சொல்லலாம், இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லலாம். இட்ஸ் பேஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி ஆன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு சொல்லலாம். அதுக்கு மேலும் somebody ask you a question, இந்த 2 கேள்வி தான் கேட்க முடியும். வாட் இஸ் அ சூப்பர் பொசிஷன், வாட் இஸ் அ என்டாங்கிள்மெண்ட்ன்றது. இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே எனக்கு ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி, பிகாஸ் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், ரைட்? குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் இந்த 2 பாயிண்ட்டை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி கான்ஃபரன்ஸில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணதோடைய நோக்கமே ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும். ஸோ அதனால் தயவுசெய்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம். ஸோ வாட் இஸ் சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த எலக்ட்ரான்லாம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி கிடைச்சா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அது ஒன்று, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், இட் கேன் ஹேவ் போத் 0 1 and it can have 0 1 or both 1 and 0 ன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சூப்பர் பொசிஷன். இட் இஸ் சூப்பர், இட் இஸ் எக்ஸைட்டட், ரைட்? நம்ம நார்மல் ப்ரோக்ராமிங்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணோன்னா சி எடுத்துக்கலாம், இன்ட் சி அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் யூ வில் ஸ்டார்ட் அசைனிங் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஆர் சி ஈக்குவல் டு C+1 வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட்? அது மாதிரி குவாண்டம் ப்ரோக்ராமிங்கில் நடக்காது. த ஃபஸ்ட் திங் தட் யூ டூ இன் குவாண்டம் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் ஒரு நார்மல் வேரியபிளை யூ மேக் இட் டு சூப்பர் பொசிஷன். ஸோ அதனால தான் குவாண்டம் ப்ரோக்ராமிங் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் கோட், இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்கும்ல, சியில் வாய்ட் மெயின்லாம் போடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் டு பிரிங் இட் டு சூப்பர் பொசிஷன். ஏன் சூப்பர் பொசிஷன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த 3 வேரியபிள்ஸோட இது கிடைக்குது நம்மளுக்கு, 0 1 and both 1 and 0. ஸோ அதனால் எப்பயுமே குவாண்டம் ப்ரோக்ராமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி என்னவாக இருக்கும், சூப்பர் பொசிஷன் கொண்டு போகிறது. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ், அட்லீஸ்ட் ஃபார் த குட்னஸ் ஆஃப் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், இந்த ஒரு பாயிண்ட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். சூப்பர் பொசிஷன்னா அதுதான். என்டாங்கிள்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது. என்ன விஷயம்னா, எல்லாமே பார்ட்டிகல்னு சொன்னேன் இல்லையா, சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் தான் சொன்னேன். ஸோ ஒரு 2 பார்ட்டிகல் இருக்குதுன்னா இந்த 2 பார்ட்டிகளை இஃப் யூ கேன் என்டாங்கிள்னா 2 பார்ட்டிகளையும் ஆல்மோஸ்ட் இணைக்கிறாப்புல. இஃப் 2 particles கேன் பி entangled, then what happens is we'll give them some time. If 2 particles can be entangled na enna aiduna, ஒரு பார்ட்டிகலை டிஸ்டர்ப் பண்ணால் இன்னொரு பார்ட்டிகல் டிஸ்டர்ப் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் என்டாங்கிள்மெண்ட். புரியுதா?
ஸோ 2 பாயிண்ட் புரிஞ்சது இல்லையா? சூப்பர் பொசிஷன் அண்ட் என்டாங்கிள்மெண்ட். ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் என்டாங்கிள் பண்ணிட்டா என்ன ஆகிடும்? ஒரு பார்ட்டிக்கல் டிஸ்டர்ப் பண்ணால் இன்னொரு பார்ட்டிக்கல் டிஸ்டர்ப் ஆகும், ரைட்? ஸோ இஃப் யூ ஆர் அவேர் ஆஃப் தீஸ் டூ கான்செப்ட்ஸ்னா ஐ வில் பி வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட் and you can assume yourself that you have stepped into quantum computing, right? So don't forget these two terms, right? Superposition and entanglement. Fantastic. Here I have explained in detail. At the interest of time, probably I will skip this slide and move on. I will try to explain. So in the superposition, entanglement தான் கிரிட்டிக்கல்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில். ஸோ கிளாசிக்கல் ப்ரோக்ராமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஒரு ஃபீச்சரை கொண்டு வரது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும்? வித் லாஜிக்கல் கேட்ஸ், ரைட்? வி ஹவ் AND கேட், ஆர் கேட், நாட் கேட்னு இருக்கும். கரெக்டா? AND கேட், ஆர் கேட், நாட் கேட் தான் பேசிக் கேட்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம எல்லாமே கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டரோட ஒப்பிட்டு தானே பார்க்குறோம். அப்போ தானே நம்மளுக்கு புரியுது குவாண்டம்னா நான். ஸோ கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டரில் எப்படி அது மாதிரி கேட்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி குவாண்டம்லேயும் கேட்ஸ் இருக்குது. we have quantum gates as well. ஸோ குவாண்டம் கேட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டரில் எதுக்காக கேட்ஸ் படிக்கிறோம்? AND ஆர் நாட்டு அதை படித்ததுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு சர்க்கியூட் பில்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டாக? பெரிய சர்க்கியூட் பில்ட் பண்ணி அது நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதினாலும் பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சர்க்கியூட்டாக மாறிக்கும், லாஜிக்கல் சர்க்கியூட்டாக மாறிக்கும். அதே மாதிரி தான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்லேயும் வாட் எவர் கோட் யூ ரைட் அட் த பேக் அண்ட் இட் டிரான்ஸ்லேட் இன்டு அ குவாண்டம் கேட் அண்ட் அ குவாண்டம் சர்க்கியூட். ஸோ இப்போதைக்கு ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ஐபிஎம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா? ப்ரோக்ராமிங் யாரையும் டைப் பண்ணவே விடுறதில்ல. பைத்தானில் அடிக்கிறதே கஷ்டம்னு அங்கே எல்லாம் பிளாக்காக கேட்ஸ் வச்சுட்டாங்க. ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப். கேட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணாலே பேக்ரவுண்டில் கோட் தானாக ஜென்ரேட் ஆகிடுது. ஸோ தே ட்ரைங் டு மேக் இட் ஈஸி ஃபார் த மேன்கைண்ட். ஸோ எதுக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் சொல்கிறேன்னா, நம்ம this should not be a scary thing. Quantum is very scary. They are trying to make it as easy as possible. So we'll see 1 or 2 gates and then we'll move on. So இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, there's a lot of programming languages already available. Microsoft has Q#, Qiskit, Python இருக்கு, Amazon CARQ ஒன்று இருக்கு. So the infrastructure is already available in today's market. All you have to do is, யாராவது 1-2 பேர் இதில் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடான ஆளுங்க இருப்பாங்கல்ல, யூ பிக்கப் குவாண்டம். இது ரொம்ப கடினமான ஒரு டாபிக்னு எனக்கு தெரியும், பட் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இம்மீடியட்டாக வேலை வேணும்னு எடுத்துக்கோங்க. Take help of AI. You can contact me anytime. Contact us through LinkedIn and you do it, you are going to get a job immediately. We will move on to the next slide. See, this is one of the basic gates. You yourself can read it, right? நான் உங்களுக்கு நிறைய கிட்டத்தட்ட 17 கேட் இருக்கு. I am not going to talk of all the 17 gates. Only the 4 gates you can see. 4 gates வந்து எந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கேன்னா, I am trying to compare it with the classical gate. நாட் கேட்னா என்ன பண்ணும்? நாட் கேட் நம்ம ஆப்போசிட் பண்ணும். 1 கொடுத்தா 0 ஆக்கும், 0 கொடுத்தா 1 ஆக்கும். அதே மாதிரி இங்கேயும் குவாண்டம்லேயும் அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் மாற்றும், எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இருந்தால் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் மாற்றும். அதுக்கான கேட்டு தான் பாலி எக்ஸ் கேட்னு. அதோட சிம்பிள் வந்து கீழே பாருங்கள், நாட் கேட். This is the symbol of NOT gate. If you remember very carefully, so very equivalent to that is the poly X gate, which where you just have a X. So what it does, it shifts the state of the qubit. Second is the Hadamard gate. Hadamard gate is ரொம்ப important. இந்த பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, right? If you can remember the names, superposition ஒரு principle நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? Superposition achieve பண்ணனும்னா it is possible only with the help of a Hadamard gate. You give a state 0, it translates into superposition. You give a state 1, it translates into superposition. Superposition and it can have a combination of both. Liya. So H the Hadamard gate oda symbol, right? So ninga rendu vishayam na vechu sonna, superposition and entanglement. So superposition achieve panna enna gate vechu panna mudiyum? Hadamard H gate. அது ஃபுல் ஃபார்மாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹேடமேட் இல்லை ஹெச்ன்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு கூட கேட்கலாம். ஹேடமேட் கேட். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் C0 கேட். C0 கேட் இஸ் அகேன்ஸ் டு அச்சீவ் என்டாங்கிள்மெண்ட், ரைட்? ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் அச்சீவ் பண்ணால் ஹெச் கேட்டு, என்டாங்கிள்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணோன்னா இட் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி த்ரூ C0 கேட். இட்ஸ் கால்ட் C0 கேட். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கெட் இன் டு டெப்த் ஆஃப் வாட் C0 இஸ். அது ரொம்ப ட்ராகியாக இருக்கும். பட் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் C0 கேட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தட். அண்ட் வெரி சிமிலர்லி ஸ்வாப்னு ஒரு கேட் இருக்குது. 2 கியூபிட்டை எடுத்துகிட்டு அதை வேல்யூஸை வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இப்போ நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸில் டேட்டாலாம் அனுப்பிச்சி விடணுன்னா வி யூஸ் மோர் ஆர் லெஸ் த ஸ்வாப் கேட் இன் ஆர்டர் டு ஸ்வாப் அண்ட் சென்ட் இட் ஃபார் செக்யூரிட்டி ரீசன்.
அவ்வளோதான். These are the 4 gates I want you to remember, right? But ஃபண்டமெண்டலாக பார்த்தீங்கன்னா only 2 gates I want you to please keep it in mind. Agenetic கேட்டுக்கு எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? சூப்பர் பொசிஷனுக்கு. C0 கேட் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? என்டாங்கிள்மெண்ட்டுக்கு. Just remember this. Yeah, see, these are various properties. Again, the first 2 properties you already know, right? Quantum superposition, quantum entanglement, you very well know. There are other things which, you know, I leave it for you to, or photo enna edutittu you do a research by yourself. I'm not going to talk here. Quantum teleportation la is something that you will not believe. நீங்க அர்னால்டோட ஒரு படம், அருமையான படம், பேர் மறந்துட்டேன். அர்னால்டு ஒரு பையனை அர்னால்டு ஸ்குவார்செனெகர் ஒரு பையனை டெர்மினேட்டர் படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? டெர்மினேட்டர் படம் பார்க்கும்போது அர்னால்டு வில் ட்ரை டு அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற ஓடும்போது திடீர்னு நடுவில் ஒரு செவுறு வந்துடும். அர்னால்டு இங்கிட்டு இருப்பாப்புல, அந்த குழந்தையும் அந்த வில்லனும் அந்த பக்கம் மாட்டிக்குவாங்க. அர்னால்டு என்ன பண்ணுவாப்புல, ஹி வில் வாக் த்ரூ த பேரியர், இந்த செவரை கடந்து அப்படி போயிடுவார், அந்த பக்கம் போய் அடிப்பார். அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் சீன். அப்போ பார்க்கும்போது எல்லாமே சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனாக இருந்தது. எந்திரன் படமே நம்ம சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனாக தானே பார்த்தோம். பட் டுடே ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் என்கும்போது யூ ஹேவ் டு பி வெரி வாட்ச்ஃபுல். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் குவாண்டம் டெலிபோர்டேஷன். ஸோ இட் கிராசஸ் அ பேரியர் அண்ட் கோஸ் த அதர் சைட். இதெல்லாம் எங்கே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, மெட்டீரியல் சயின்ஸ்னு ஒரு பெரிய ஃபிசிக்ஸில் ஒரு பெரிய ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு மெட்டீரியல்ஸில். ஏன்னா உள்ளார அதோட பிஹேவியரை வச்சு தான் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கே குவாண்டம் டெலிபோர்டேஷன் யூஸ் பண்ணி தேர் ட்ரைங் டு பிரேக் ஆல் தோஸ் ரூல்ஸ். அப்படின்னா யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் மிராக்கிள்ஸ் கோயிங் ஃபார்வர்ட். அண்ட் குவாண்டம் சென்சிங் ஸ்பின் எல்லாம் ஐ வில் லீவ் இட் ஃபார் யூ டு ரிசர்ச் யுவர் செல்ஃப். யா, கேன் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ஃபைனலி வி ஹவ் கம் டு டுடேஸ் டாபிக். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. என்னென்னா, இன்னைக்கு டாபிக் என்னது? குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஃபார் மெடிக்கல் இமேஜிங் இல்லையா? இந்த லாஸ்ட் 2 slides தான் இருக்குது. ஐ வில் ஹார்ட்லி டேக் 3 minutes or 4 minutes will wind up. So quantum computing for medical imaging. மெடிக்கல் இமேஜிங்னா என்னென்னா, உடம்பெல்லாம் சரியில்லாமல் போயிட்டா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் போதெல்லாம் வி டேக் சிடி ஸ்கேன் ஆர் வி டேக் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லாம் இல்லையா? சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எல்லாத்துக்குமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் இமேஜிங்னு ஒரு டெக்னிக். ஓகே, கிட்டத்தட்ட நம்ம உடம்பு ஃபோட்டோ பிடிச்சி உடம்புக்குள்ளார என்ன இருக்குது, அப்படி டிஃபெக்ட் என்ன இருக்குன்றதை பார்த்து சொல்லிவிடும். பிரெயினில் ஸ்கேனுக்கு வி கோ ஃபார் எம்ஆர்ஐ, சிடிலாம். அதுதான் இமேஜிங். தட் இஸ் கால்ட் மெடிக்கல் இமேஜிங். இங்கே எப்படி குவாண்டம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னா, ஐ வாஸ் ஷோயிங் யூ அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரைட்? அதில் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கால் குவாண்டம் சென்சிங். அண்ட் தேர் இஸ் சம்திங் கால் குவாண்டம் ஸ்பின்னு. ஸோ இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி பாருங்க, இந்த ஹவு இட் ஒர்க்ஸ்ன்றதில் போட்டிருக்கோம் பாருங்க. குவாண்டம் சென்சர்ஸ், குவாண்டமில் எல்லாமே குவாண்டம்னு வருது இல்லை? ஸோ சென்சர்னு ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்ம ஏசி வந்துட்டு 25 வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏசி நல்லா கூல் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரூம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏசி கட் ஆஃப் ஆகிடும். கரெக்டாக? அது எப்படின்னா, உள்ளார ஒரு சென்சர் இருக்குது. இட் வில் ரீட் த டெம்பரேச்சர். தட்ஸ் அ டெம்பரேச்சர் சென்சர். அதே மாதிரி தீஸ் டேஸ் தே ஹவ் டெவலப்ட் குவாண்டம் சென்சர். அது என்ன பண்ணுன்னா, பாடியோட பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணுது. ஸோ அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு மிஷினே ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுது. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க கரண்ட் எம்ஆர்ஐ, சிடி ஸ்கேன் மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணாது. லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் எம்ஆர்ஐ அண்ட் சிடி ஸ்கேன் மிஷின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, நான் சொன்ன அந்த கியூபிட் மாதிரி உள்ளார வந்து எல்லாத்தையுமே ஸ்பின் எல்லாம் அலைன் பண்ணி வச்சிருது ஒரு இதில். அப்புறம் நம்ம வந்து அதில் படுத்துட்டு நம்மளை ஸ்கேன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம உடம்பு, we are all natural, right? நம்ம உடம்பு, if you ask a biology or a zoology teacher, they will say it is more of biology. Whereas chemistry departmentல போய் கேட்டிங்கன்னா, we are more of chemical propertiesன்பாங்க இல்லையா? நம்ம சதையெல்லாம் nothing but proteinபாங்க. அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் போய் பார்க்கும்போது we have lot of electrons in our body. நம்மளுடைய பிஹேவியர், நம்மளுடைய பாடி மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இஸ் ஃபுல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அந்த இதில் நம்ம ஒரு மனுஷனை படுக்க வச்சு when we scan it, what is happening is, உள்ளார இருக்க எலக்ட்ரான் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நம்ம பாடியில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸும் will try to match. ரெண்டு மேட்ச் பண்ணும், எந்த ஆங்கிளில் இருக்குது எலக்ட்ரான் பாடின்னு. அதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, they are able to find early detections of cancer, early detections of dementia and other diseases. எப்படின்னா, பாடியோட சிக்னலும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட சிக்னலும் மேட்ச் ஆகிறதுனால கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் கேட்கலாம், இதெல்லாம் எப்போ வரப்போகுது, எப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுதுன்னு. பட் இட் இஸ் ஆல்ரெடி இன் ப்ராக்டிஸ் இன் அ வெரி ஸ்மால். இவ்வளோ பெரிய சிடி ஸ்கேனாக கொண்டு வராமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பாக்கெட் சைஸ்டு வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, ஒரு சில not in our subcontinent luckily, but in most of the North American other subcontinents what we see is
people keep walking on the road, all of a sudden they go blank. எங்கே போகிறோன்னே தெரியல, அவங்களுக்கு மறந்துடுறாங்க. எங்கே போகிறோம், என்ன எதுக்காக வந்தோம், நம்ம வீடு எங்கே, எல்லாமே மறந்து அப்படியே நிற்கிறாங்க ரோட்டில். ஸோ அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்றதுனால ஒரு சில மெடிக்கல் இமேஜிங் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குறதுக்காக இதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, பாக்கெட்டில் வச்சு they always have it in the brain பக்கத்தில் இந்த இடத்துல ஒட்டி ஒரு சின்ன இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ வென்எவர் இது மாதிரி பேட்டர்ன், இப்போ நான் சொன்ன பேட்டர்ன் மாதிரி மேட்ச் ஆகுதுன்னா இமீடியட்லி தே ஆர் சென்டிங் சிக்னல்ஸ் டு தேர் ரிலேட்டிவ்ஸ். உங்களுடைய சொந்தக்காரங்க இந்த இடத்துல அப்படியே தகச்சு போய் நிற்கிறாங்க, ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஹெல்ப்னு. ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் திங் ஃபார் அ மேன் கைண்ட், இஸ்ன்ட் இட்? இப்போ நம்மள பல பெரியவங்களாம் இங்கே காணா போய்ட்றாங்க, காணவில்லைன்னு போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கிறோன்னு தெரியல, நம்ம அப்படியே விட்டுறோம். ஒரு சிலர் தானாக மாட்டிக்கிறாங்க. பட் சச் சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன்ஸ் ரைட் will definitely help mankind, and quantum is one such. It's going, and I wanted to இன்னும் ஒரு slide இருக்கு சார். Exactly the same thing. See, this is in the brain. This is what I was talking about. The last slide. Okay, I'll come to this point later. But being in the industry, right? நம்மலாம் MCA டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கோம், MCA PhD லெவலில் இருக்கோம், and we all are software people. BE computer science கூட I will not call them software. They are into hardware அங்கே இங்கெல்லாம். பட் MCA we are all for software. நம்ம படிக்கிற விஷயத்தில் நம்ம எப்படி படித்தோம், இவ்வளோ வரைக்கும் என்ன படித்தோன்றது கூட முக்கியம் இல்லை. வாட் இஸ் அப்கமிங், அது எப்படி நம்ம பிடிச்சிக்கலாம். இட் இஸ் டஃப் ஃபார் எவ்ரிபடி. 99.99% ஆஃப் குளோபல் சிட்டிசன்ஸ் வில் ஃபேஸ் திஸ் டஃப்னஸ். ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஒரு கிரவுண்ட் லெவலுக்கு போயிட்டோம். இப்போ எல்லாருமே எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டோம். ஏன்னா கிளாஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு, நீ ஃபஸ்ட்டு, நீ லாஸ்ட்டு, நான் லாஸ்ட்டுன்னு இருப்போம். பட்டு குவாண்டமில் எவ்ரிபடி இஸ் அட் த கிரவுண்ட் லெவல். இதுக்கப்புறம் இப்போ இருந்து யாரெல்லாம் ட்ரைங் டு கெட் இன் டு த ரேஸ் புரிஞ்சிக்க முடியாது. வென் யூ டோன்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூஸ் ஏஐ. ChatGPT போய் கேட்டு புரிஞ்சுக்க பாருங்கள். ChatGPT போய் சொல்லுங்கள், இது ஒரு எல்கேஜி குழந்தைக்கு கதை சொல்கிறாப்புல இந்த குவாண்டம் சென்சிங் எனக்கு சொல்லித்தான்னு கேளுங்க, சொல்லித்தரும். குவாண்டம் சென்சிங்னு கேட்டால் ChatGPT will teach at a very high level. ChatGPT கிட்ட போய் டீச் குவாண்டம் சென்சிங், ஐ ஆம் அ 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட், டீச் குவாண்டம் சென்சிங் வித் அ ஸ்டோரி அப்படின்னீங்கன்னா 10ஆம் கிளாஸ் குழந்தைக்கு ஒரு கதை சொல்லி கொடுக்குறாப்புல குவாண்டம் சென்சிங் சொல்லிக் கொடுக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு டாபிக் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா திஸ் வில் டேக் யூ டு த டாப் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ப்ளீஸ் பி வெரி சீரியஸ் அபவுட் இட். த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன படிச்சிருந்தாலும் வேலையை விட்டு படித்த எங்களையும் வேலையை விட்டு துரத்த பார்க்குறாங்க. ரைட்? I have about 25 years of experience. I am still at the edge of the market. Meaning, if I don't adapt and learn AI, the next minute my job is gone. We are all transitioning into AI. And very soon we all will have to transition into quantum. And since you are all at college level, it's a very high time that you straight away get your focus there. Please do not miss this timeline. It is very crucial timeline. In the timeline, my son is doing his final year electronics. I am still telling him also, irrespective of whether electronics, computer science, MCA, everybody have to get into AI and quantum. I hope this session was a little bit okay. I know it's a very complex topic, but I am very happy that you all would have understood superposition and entanglement at least. And you know two gates, Adamat gate and C0 gate, which will help us to get into superposition and entanglement. அது வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு ப்ரைமரி கொஷின், இந்நேரம் நீங்களாம் தூங்காமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பீங்க. நான் இந்த கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணலாம், வேர் டு ஐ ஆக்சஸ் அ குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கணுமா இல்லையா? குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் எங்கே பார்க்குறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ ஸ்லைட்ஸில் பாருங்கள், இப்படி தான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் இருக்க போகுது. பர்சனலி ஃபார் யூ டு பை அ குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கீப் இட் அட் ஹோம் இஸ் இம்பாசிபிள். உங்களால் ஒரு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்லாம் வாங்க முடியாது. ஏன் வாங்க முடியாதுன்னா, அந்த குவாண்டம் அவங்க பார்க்குறது actually looks like gold, right? It looks like gold. Maybe it's a gold also, but it is maintained at sub-zero temperature. Sub-zero temperature-ல தான் அந்த atoms, electrons எல்லாம் அந்த behavior-ஐ maintain பண்ண முடியும். Sub-zero temperature என்ன தெரியுமா? -273 Kelvin-லாம். நம்ம உள்ளார போனால் நம்மளே ஐஸ் ஆகிடுவோம். ஸோ we cannot have a quantum computer இங்கே மாதிரி வச்சுட்டுலாம் ஒர்க் பண்ண முடியாது. அது எங்கேயோ இருக்கும், நம்ம அதை ஆக்சஸ் பண்ணணும். எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன? Cloud computing. Fantastic. யார் அது? Who said that? Very good. I owe you a treat or some gift. உங்கள் பேர்? Very good. I am very happy that you answered. It's called cloud computing, right? We have Azure, we have AWS எல்லாம். So with the help of cloud computing நீங்கள் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். மைக்ரோசாஃப்ட் வச்சுருக்காங்க,
IBM வச்சுருக்காங்க, AWS இஸ் நத்திங் பட் அமேசான் கம்பெனி, இவங்க வச்சுருக்காங்க, கூகுள் வச்சுருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் அவங்கவுங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் வச்சுருக்கிறாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆக்சஸ் தட், நீங்கள் போய் அங்கே ஒரு லாகின் க்ரியேட் பண்ணி யூ கேன் புட் யுவர் ப்ரோக்ராம் அங்கே ரன் ஆகி உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும். அண்ட் இட் வில் டேக் 1 week or 2 weeks or 1 month ஃபார் யூ டு கெட் அ ரிசல்ட். சாதாரண பேசிக் ரிசல்ட் வரணுனாலே இட் வில் டேக் 1 month. ஏன்னா உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேருமே ட்ரை பண்ணுறாங்க இப்போ, புரியுதா? ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஆல் யூ டு டூ இஸ் எக்ஸ்ப்ளோர். அதுவும் ஏஐயோட ஹெல்ப்போட இட் கேன் பி வெரி ஈஸிலி எக்ஸ்ப்ளோர். நெக்ஸ்ட் சார். I think that's pretty much. I think I did justice by giving you all a basic understanding of what quantum is, how it is used in medical imaging. I hope you all enjoyed it. Please make sure that you get into it. My contact is very much with Joshua, with Mani sir. Professor putting there, of course, Professor Pradanga. But ma'am has my contact. You can get my contact. Please try to get in touch with me. LinkedIn vachikanga. You will have to get into job. Na LinkedIn illam panna mudiyadhu. Anytime, please feel free to contact me. I'm always available. Joshua knows me. He ruptures, but still I was unable to help him. Yana naangale transition aayittu irundhom AI kulara. But anytime, please get in touch with me. We are there to help you. And by the way, naala ungaloda senior dhaan, 25 years back. I studied in the same college. So I belong to the same college. So you are all my juniors. Please feel free to contact me anytime. I'm there to help. In fact, not just me. My entire batch or whole set of seniors, juniors or alumni is there to support you. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வரணும் மேலே. ஈரோடு ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படித்த பசங்க வந்து இதுக்கப்புறம் போயிட்டு டேலியில் பக்கத்தில் கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. யூ ஆல் ஷுட் கோ டு சென்னை, பெங்களூர், எங்கேயாவது வெளியில் போகணும். நம்ம பசங்க வெளியில் வரணும். தட் இஸ் த ஹோல் இன்டென்ஷன் ஒய் வி ஆர் டேக்கிங் ஆல் திஸ் எஃபர்ட் அண்ட் கம்மிங் அண்ட் டாக்கிங் ஹியர். ரைட்? தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Such a wonderful session, sir. You have wonderfully started about quantum computing and lucidly presented about the role in medical imaging, key applications, the current state and future outlook with the real world examples. Thank you, sir. You have explored a lot. Thank you.